Bismillah, Bismillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر رب العالمين. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب رب مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص من قتب حقا وجه الدين تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج
للصادقين عفيف الدين محيي حقا له تحكيمنا وبه ابتدينا للدين سادا عظيم الحال تاجا عبدينا نادمها أبا بكر إماما فهو جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا رب الحاضرين ولطف من ودوام ساترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا عين الله ناظرة إلينا وسلم بالصلاة على محمد إمام الكل خير إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا المسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء الله المقربين من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا سائرتنا أولياء المقربين أهل المعلى البقيع وأهل الزنبا والفريد وأقدار أجمعين وأهل حضرهم القلوب أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهدي أحمد بن عيسى مجد الله بن عيسى بن الله بن عيسى العبد البدر أحمد بن عيسى وبمن علم من أن خالق الوسام وصوله ومنشنا محمد بن مبارك وصوله وفرنشنا موسى النظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعالي وصوله وفرنشنا علم الفقيه بن فري إخوان أجمعين وصوله وفرين سيدنا عبد الله بعالي سيدنا عبد الرحمن محمد مولى النبي بن قطب العبد الله عبد الرحمن السكاب وأولاد الجميع أبي بكر سكران وعمر وخضار إخوان أجمعين وصوله وفرين بن علي بن سكر بن مسلم القبال وأهل عبد الرحمن عين مكشف بن علي بن سكر بن ابنه قطب الإمام محمد بن الأكبر بن عبد الرحمن عين مكشف وابنه عبد الرحمن الضادي والحبيب بن أبو بكر العدم الأخي حسين والحبيب أحمد بن علي باجي هداب وخروج شوبك الإنسان ويوسف شوبك الإنسان وقلب البصر بن عبد الرحمن العطاش البارس قلب الرجال وغثر بن عبد الله بن محمد الحداد وصوله من رسالة بن علي بعلي كامة المعلم كتب النافية وصول قلب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظمات صلوات وأوراد النجاة من جميع سوسان لقراء على كتبهم وأورادهم وأحزام ومنظماتهم صلواتهم دعواتهم ونجدهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة الإمام أبي بكر بن الحزب الأكبر والإمام أبي زكريا يحيى الدمشقي الإمام نووي الدمشقي أصولهم وفورهم وكل من ذكر أسمائهم في هذا المكان في هذا المجلس من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المحققين المحدثين الصوفيين وثم إلى الوكالة أولم قد على هذا البدع علي مقدر السلام كلهم جميعا خصوصا صاحب هذه الحارة الإمام الحبيب أبو بن علي بن شريف علي بن حسين بن شهاب الدين أولادي وذريتي وأبي وأمه وذوي الحمد علي جميعا ومن تقدم في هذا المصلى من العلماء الصالحين خصوصا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن زبير العيدرس والحبيب محمد شفق المسالم والمسلم أحمد الكرم
وكافة مشايخنا وأساتذتنا علماء صلحاء سن قرب ومن ينفق ومن يتصدق في هذا المصلى ومن يخدم ومن يعمل خير في هذا المصلى أن الله يتغشاه من رحمة رسول الجنة ولن أن الله يغفر ذنوبنا ويستغفر شكرنا وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة عماتنا والمسلمين عامة ثم على نية الشفاء من كل داء والأمراض والسقام والألم خصوصا للسيد الحبيب علي بن شيخ بن شهاب الدين والوالدة سعود مريم بنت إدريس بن شهاب وأسماء بنت حميد فدعك وعبد الملك عبد الرحمن بن عبد بن مجاهد وسيد عثمان بن حسين بن شهاب وسيد عبد الرحمن بن بكر شاطري وكل من أوصانا بالإشباع من إخوان وصاب الأحباب الله يشفيهم شفاعا نجينا شفاعا لا يغادر سقما ولا علامة على هدني من صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى Riyadul Jannah Kampung Muara rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabb, ya Allah yang masih terus memuliakan kita dengan amal-amal yang dicintai Allah walaupun kita melakukan banyak dosa dan kesalahan, tapi Allah tidak haramkan kita untuk tetap mendekat ke pintunya Allah, mendekat kepada pintunya baginda Rasulullah, mendekat dengan rahmat Allah, mendekat dengan pintu-pintu untuk ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rabb yang masih memilih kita dan mengumpulkan kita dengan perkumpulan yang mulia ini untuk sama-sama mendengarkan ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah, mendengarkan perbuatan sikap yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Maka insyaAllah ikhwani, kita yakin seyakin-yakinnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati dan pikiran kita, bahkan sekujur jasad kita, termasuk kalau memang mereka masih ada di tulang sulbi kita, anak turun kita akan mendapatkan kemuliaan dengan kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan bacaan qasidah tadi pun sudah begitu banyak kemuliaan kita dapatkan, karena di situ menyebut nama Allah, menyebut nama malaikat Allah, menyebut nama Nabi dan Rasul, dan menyebut nama awliya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melenturkan segala dosa yang ada pada diri kita, baik dosa yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, dan Allah setelah saat ini menjaga kita dari perbuatan dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan sisa daripada bulan Jumadil Akhir bisa kita isi dengan sebaik-baiknya, dan kita song-song insyaAllah ketemu dengan malam pertama bulan Rajab dan hari-hari berkah di bulan Rajab dengan penuh ketaatan, jauh dari kelalaian dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, masih dalam bab yang menjelaskan tentang doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Begitu banyak doa-doa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka para sahabat, yang nyampe ke kita lewat kitab ini begitu banyak Bapak. Mungkin kalau hitung-hitung mendekati sudah 70 atau lebih daripada doa yang pernah kita baca dari bab ini saja. Belum dari awal kitab, pada dari awal kitab bab-bab doa-doa khusus mungkin sudah, kalau hitungan hadisnya beres 1200 hadis. Ya, dari hitungan jumlah hadis yang kita baca sekarang hadis nomor 1200. Nah, mak malu nak ngapalkannya hadis-hadis ini, mak malu nak ngapalkan doa-doa ini. Ya, yang kita pelajari yang dalam 1-2 bulan ini begitu banyak, kita tidak mampu ngapalkannya. Begitu banyak doa-doa tersebut, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kebingungan ini pernah sudah disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah
Sahabat sudah pernah datang menghadap Nabi dan mengeluhkan tentang, ya Rasulullah, begitu banyak doa-doa yang kau ajarkan kepada kami dan kami sulit untuk ngapalnya. Mak mano kami nak makainya, lupa. Ya. Orang yang punya memorinya kencang, hebat, kuat, mungkin Masya Allah dengan sekali langsung hafal. Kita ni dengan 10 kali masih hilang juga. Ya, walaupun kita ngapal, hampir ngapal, duduk konsentrasi, ngapal, sudah dihafal kan. Dah ngadap kiblat di musola, pas mentu baru sampai motor dah lepas. Dah tu nyampak di pintu sini apa di tengah jalan kapang. Ya, begitu lemah hafalan kita ini. Tapi alhamdulillah Allah membukakan dari lisan baginda Rasulullah dengan satu doa yang Nabi sendiri mengajarkan kepada sahabat yang ngeluh tadi. Mak mano nak ngapalkannya banyaknya ya Rasulullah, tak pacak kami nak ngapalkannya, kalau tak hafal mak mano nak makainya. Ya, maka Nabi mengajarkan doa yang kita sudah baca pada pertemuan kemarin, yaitu dengan syamil jamil, secara global minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa. Ini jangan Nabi dewek ngajar kita untuk meringankan kita, tapi kita dapat galau dengan ucapan doa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa-apa kebaikan-kebaikan yang pernah dipinta oleh nabimu. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala hal-hal yang buruk yang pernah berlindung kepadamu nabimu dari keburukan-keburukan tersebut. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh, engkau sungguh maha penolong dan engkau menyampaikan hajat hamba-hambamu. Wa 'alaika tuklan, dan kepadamu kami berserah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi dewek ngajari kita. Ya, kalau yang model kita yang sudah IQ yang sudah lemah ni, ya, yang sudah kepala 3, 4, apalagi 5, apalagi ya susah ngapal. Yang hafal sudah susah, dapat hilang pula cepat. Ya, beda dengan ada cerita seorang raja yang soleh. Raja ni soleh, punya IQ hebat. Raja ni dinjau Allah kelebihan, kalau sekali dengar langsung hafal. Mugola panjang yang disampaikan dia langsung hafal. Kalau dia punya menterinya punya kecanggihan juga yang hebat mirip seperti dia, tapi di bawah dia dikit. Kalau dengar 2 kali baru hafal. Dia punya pembantunya, tukang awak keminuman, tukang nyaji keminuman, itu di bawah menterinya. Kalau 3 kali dengar hafal. Jadi pernah suatu hari raja ni mengadakan sayembara, mengumpulkan seluruh penyair-penyair. Lalu mereka disuruh oleh raja, buatlah pujian-pujian kamu secantik-cantiknya kepada Allah dan Rasul. Gosida je kita ni. Buatlah pujian-pujian lewat syair kamu memuji Allah dan Rasul secantik-cantiknya. Tapi awas, yang baru, bukan yang sudah orang lain ciptakannya kamu dompel, bukan. Bukan nukil punya, bukan. Memang asli baru kamu ciptakan. Yang dihadir ini pakar-pakar kalau. Dan aku menjanjikan hadiah yang terbesar untuk kamu demi untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul aku siapkan hadiah sebesar-besarnya untuk kamu. Kumpullah ratusan penyair seluruh negeri diundang oleh raja tadi itu. Dinjuknya waktu dan jumlah waktu yang cukup untuk membuat syair. Dinjuknya kertas, muat kalau bismillah. Sudah selesai, maka dipanggilnya ahli bahasa. Coba tengok yang mana yang paling cantik dari segi bahasanya, dari segi balaganya, dari segi maknanya, dari segi pujiannya, dari segala macam. Maka singkat cerita Ikhwan, terpilihlah 3 orang juara. Dari 3 tadi yang nombor 1 yang paling hebat. Maka raja tadi ngomong, benar ni apa itu baru kau bikin di sinilah. Benar raja. Kalau kau ni mungkin ngambil syair-syair orang lama, kau hafal ke kau nukil baru? Tidak raja. Sungguh aku baru muat sekarang dah aku dapat ilham dari Allah dan aku tulis ini. Dan belum ada siapa pun pernah nulis syair seperti ini. Madai je raja. Coba benar ni apa? Tapi kalau kau bohong, awas. Aku penggal leher kau juga. Wong tadi dengan keyakinan, memang dia yakin bau muat dewek syair itu. Aku siap dipenggal kalau memang raja dapatkan kalau syair ini sudah pernah dia membuatnya. Coba baca ke kata raja. Dibaca kanya. Panjang syair itu. Puluhan bait, hampir nak 100 barisnya itu. Dengar oleh raja. Raja, aku lapal ini. Aku lapal. Begitu selesai dia baca dia, aku lapal syair ini. Benar raja, 100 bait Ikhwan, langsung hafal raja tadi. Aku sudah hafal ini, kata raja.
Ini seek lama ini, bukan seek kekinan kau. Tidak Raja, aku baru muat buat dari aku. Buktinya aku sudah hafal, kata Raja. Aku sudah hafal. Madai Raja hafal. Kau dengar, kata Raja. Ku ulangi dari awal sampai habis. Raja ni insya Allah hafal sekali dengar. Langsung dibukanya Raja, tap, pengong, nak madai. Sekali dengar langsung hafal. Dia tak tahu kalau Raja itu sekali dengar langsung hafal. Diungkapnya Raja sampai habis-habis selesai. Nah, benar tak? Hafal tak ke? Berarti sudah lama seek ini. Buatan uang. Kau tu niru-niru baik. Tidak Raja, demi Allah aku baru muat. Kau dah percaya, bukan aku yang hafal nah. Menteri aku lagi hafal juga. Menteri aku juga hafal. Menteri lah dengar 2 kali kan. Dia tunjuk Allah kemampuan dengar 2 kali hafal. Coba menteri, bukakan seek tadi tu. Tam tu buka dari awal. Terbengong dia. Mulai pucat pasir. Nah, kau mati aku dipenggal. Subhanallah. Uji Raja, nah bukan aku baik, menteri aku lagi lapar. Kalau baru kau bikin, mungkin kami mula baca ngapalkannya. Ini bukti kalau seek kau lama, kau nukil, kau buat baru baik. Tidak Raja, sampai nangis-nangis sudah ketakutan. Kalau kau dah percaya, bukan cuma aku, ini wong negeri tahu kalau seek ini. Ini mana pembantu aku ni lagi tahu juga. Hafal juga dia. Coba kau hafal, hafal saja. Pembantu ini kalau dengar 3 kali hafal. Anda dengar dia punya dari Raja, dari menteri. Buka ke juga. Subhanallah. Hafal sudah terlemes ni. Bucat pasir. Raja panggil Al-Gojo. Panggil Al-Gojo. Atas kebohongan wong ini kita tunjuk balasan yang setimpal. Takutan sudah wong ini. Terampun, maaf dia. Tapi dia tetap mengatakan tidak Raja. Demi Allah saksinya, aku tak akan berbohong. Apalagi untuk memuji Allah dan Rasul. Tak mungkin aku bohong. Ini aku buat baru sekali ni lah. Mungkin kebetulan baik sama Raja. Raja kan tahu memang ini baru. Waktu itu sudah ketakutan, sudah mikir dia bakal dipenggal lehernya. Akhirnya diangkat oleh Raja, dipeluk oleh Raja, didudukkan di kursi yang kemuliaan untuk seorang juara. Kata Raja, demi Allah, memang seek yang kau buat itu seek yang baru, bukan seek lama. Tapi ngapa Raja hafal? Aku dikaruniakan Allah sekali dengar langsung hafal. Menteri aku dengar 2 kali langsung hafal. Dengar dari kau sekali, dari aku sekali. Nah ini pembantu aku ni tengok minuman. Kalau dengar 3 kali langsung hafal. Sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhwan seperti itu. Bahkan ulama zaman kita sekarang pun masih ada. Terakhir yang terkenal di Jawa tu ada sebenarnya. Kiai-kiai diberikan kebebasan itu. Kalau mereka macam sekali nengok tulisan itu langsung hafal. Sehingga kalau dia ngapal macam saya dengan ngadep kitab ini sebenarnya harus ditutup. Tak boleh dibuka. Terjingok baik masuk rekaman langsung. Dia ngapal ini, terjingok ini langsung masuk. Jadi kacau apalagi. Yang terjingok ini memang terhafal langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal di Singapura terakhir itu Syekh Umar Khatib. Meninggal tahun sekitar 80-an mungkin. Tahun 90-an. Syekh Umar Khatib asli dari Hadramaut, mufti di Singapura zamannya. Itu keilmuannya luar biasa. Ngapal tu begitu hebat. Begitu dia macam satu bait panjang langsung ngapal. Kita bait ini mana bertahun-tahun ngapal. Hafal belum? Cuma berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 18 baris, dah hafal-hafal. Masih salah-salah kita dah hafal-hafal. Mereka ngapal. Habib Salim Syatiri rahimahullah ta'ala itu 50 bait bisa dihafal ke beliau sekali duduk. 50 bait. Boleh lagi mereka para muhaddithin ini yang disebut muhaddithin itu al-huffaz, al-hafidh, Imam Suyuti al-hafidh fulan, al-hafidh fulan. Itu al-hafidh itu ikhwan gelar bukan untuk penghafal Quran sebenarnya, untuk penghafal orang yang menghafal lebih dari 10.000 hadis. Ada yang 100.000 hadis dengan sanad-sanadnya. Jadi model sanad an fulan, 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 an fulan sampai an sahabat. Sebutkan misalnya an Nabi Hurairah, an Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, sebutkan hadisnya. Nah, 100.000 kok kita nyebut abang terbalik sisi. Ini tidak ada kesalahan. Tidak ada keterbalikan. Maka sebagian orang mengatakan ngapal hadis dengan sanad lebih berat daripada ngapal Al-Quran. Nah, baru disebut itu al-hafidh. Nah, cuma di negeri kita al-hafidh itu lebih condong pakai untuk yang menghafal Al-Quran. Di negeri Arab, di negeri Islam kebanyakan orang menghafal Quran tidak pernah pakai titel al-hafidh. Cuma di negeri kita inilah, mungkin di Malaysia wallahu alam barangkali. Kalau di luar tidak ada. Di negeri Yaman, di Hadramaut, di Mekah, di Madinah, ribuan, ratusan ribu. Masuk di Palestina yang kita sekarang menyaksikan bagaimana Allah mudah-mudahan memberikan keselamatan untuk mereka, memberikan catatan pahala sebesar-besar untuk mereka. Itu begitu banyak mereka penghafal Quran, anak-anak kecil mereka menghafal Al-Quran.
Hakadha ikhwan rahimakumullah. Baik, ini fadl min Allah ya, jadi adanya doa seperti tadi kita bisa memakainya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambahkan oleh para salaf wa ibadukas salihun, dan hamba-hambamu yang saleh. Wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abdika, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang berlindung Nabi Muhammad SAW darinya, dari segala keburukan. Abduka Nabi Muhammad SAW wa ibadukas salihun, dan hamba-hambamu yang saleh. Wa antal musta'anu alaikal balag wa la hawla wa la quwata illa billah. Nanti ini malam awal Rajab, malam Jumat, itu malam mustajab doa. Bingung nak baca apa. Setelah ente habis ke segala doa yang dihafal, tutup dengan ini. Ya, rotib haddad atas itu doa kalau isinya. Zikir ziarah yang kita baca itu doa, Masya Allah banyak buat untuk umat Rasulullah, untuk umi abah kita, untuk jiran tetangga kita, ada kalau di situ di qasidah mudhariah itu apalagi. Sudah selesai kalau tutup, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas salihun wa na'udzubika ma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas salihun. Atau dalam bentuk sighah yang lain, Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Itu pun datang dari Rasulullah. Ya, aku minta kepadamu ya Allah dari segala bentuk kebaikan yang sekarang dan yang akan datang. Wa a'udzubika min syarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan yang ada sekarang ataupun yang akan datang. Min syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Termasuk doa yang pernah kami sampaikan juga, ya doa sapu jagat, doa yang paling komplit, minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa penutup yang memang sebenarnya pamungkas, ado galau di dalamnya. Minta selamat bahagia dunia dan akhirat. Tak mulut-mulut kita minta itu baik. Nah, hidup senang, sehat walafiat dalam taat, meninggal husnul khatimah, masuk surga paling tinggi. Jadilah. Benar tak jadilah? Nah, hidup sehat, senang dalam taat, panjang umur dalam taat, sehat walafiat, meninggal husnul khatimah, masuk surga paling tinggi, kumpul sama Nabi, sudah jadilah. Ya, itu baik, minta ada banyak. Ya. Amin insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang mengharapkan itu ya kawan. Ya, tak kata minta sakit, tak kata minta susah, minta senang. Sehat untuk apa kalau tidak untuk taat? Ya. Taat tapi sakit, sama juga. Minta sehat walafiat dalam taat. Panjang umur sehingga pahala kita tambah banyak, bekal kita tambah banyak. Lalu husnul khatimah, meninggal pada husnul khatimah. Apalah artinya panjang umur dalam taat? Na'udzubillah min dzalik. Kalau terakhirnya endingnya meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tapi kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Hadis nomor 1200. Bismillah. Waruwina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dikeluarkan hadis ini dari beberapa a'immatul muhadditsin. Di antaranya Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Datang hadis sanadnya bersumber kepada sahabat Rasulullah. Sekaligus beliau adalah sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Beliau berkata dalam doanya, Rabbi a'inni wa la tumin alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wahdini yassir al-huda li, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka syakiran, laka dhakiran, laka rahiban, laka midwa'an, ilaika mukhbitan au munib au munbitan au muniban, taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Wa fi riwayah at-Tirmidzi awahan muniban. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah.
Dalam doa ini begitu banyak permintaan Rasulullah SAW dalam doa. Beliau mengatakan dalam doa yang datang sampai kepada kita dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rabbi a'inni, ya Allah tolonglah aku, wala tumin alayya, jangan sampai aku ni dikalahkan atau dikuasai orang lain tanpa pertolongan Allah. Wansurni wala tansur alayya, tolonglah aku, jangan sampai aku dikalahkan oleh orang lain. Wansurni, tolonglah aku, wala tansur alayya. Kalau alayya itu kebanyakan sifatnya buruk. Kalau ala, kalau ilah itu baik. Wala tansur alayya, jangan sampai kau tolong orang lain sehingga bisa mengalahkan aku. Wamkurli wala tamkur alayya, sama ya, artinya minta perlindungan kepada Allah dari segala kemungkaran, keburukan, jangan sampai aku ditimpakan dengan keburukan. Wahdini, bimbinglah aku dengan hidayahmu. Wa yassiril huda, dan mudahkan petunjuk itu untukku. Minta agar petunjuk hidayah itu dimudahkan Allah datang kepada kita, mudah kita memahaminya, mudah kita menerimanya, ya, mencernanya, sehingga dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku terhadap orang-orang yang berkhianat kepadaku, orang-orang yang memusuhiku. Lalu Rabbi ja'alni laka syakiran, ya Allah jadikanlah aku hamba yang di hadapanmu adalah hamba yang pandai bersyukur. Syakiran, syakiran, awas ya jangan salah, bukan sakiran. Kalau sa bisin artinya mabok, ya jangan salah sebut. Kita ni banyak yang tahu hafal doa zikir, kadang-kadang lewat cuma nguping, tak pernah dengar, tak pernah melihat tulisan aslinya. Waj'alni laka syakiran, syakiran, shin ada titik 3, bukan sakiran. Kalau sakiran, sakron artinya mabok. Siapa nama anak kamu? Sakir. No, sakir tu mabok. Ya, benar-benar nyebut nama syakir, bukan sakir. Ya, sukron, bukan sukron. Ya, syukran, syukran, bukan sukron. Sin, sin, beda makna. Syakiran, waj'alni laka syakiran, dan jadikanlah aku kepadamu menjadi hamba yang bersyukur. Laka dzakiran, dan terhadapmu ya Allah selalu menyebut-nyebut namamu, selalu ingat. Dzakiran itu ingat dalam boleh arti mana? Ingat selalu dalam hati kita, ingat Allah dimanapun kita ingat Allah, atau dalam bentuk ingat ini terwujud dengan hati yang hadir dan lisan yang berucap. Namun maaf, banyak di antara kita lisan berucap tapi hati tidak ingat sama Allah. Ya, orang seperti ini buruk tapi masih dapat kemuliaan. Itu mungkin astagfirullah, kebanyakan kita seperti itu. Ya, habis solat bes, Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Maha, subhanallah, 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 subhanallah. Pikiran kita kemana? Mulut kita berjalan, tangan kita bergerak, tapi pikiran kita wallahu a'lam, tidak mengagungkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Bagi maaf ya, yang model solat pinggir jendela, pinggir lawang, dekat kadang samping nyengal ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Nyidik siapa tu? Mulut bergerak, subhanallah, subhanallah. Kita ingat dia subhanallah aja gitu. Ingat orang itu kita ucap subhanallah. Nah, ini ada makna kan ya kawan. Subhanallah yang pertama tadi, subhanallah wong lalai. Nah, subhanallah ngingat wong berbuat buruk lalu kita mau subhanallah. Itu boleh jadi suatu sifat yang adanya kekibiran pada diri kita. Masya Allah, ingat ada wong pas makan nampan nyampak langsung tep. Masya Allah gitu. Nah, inti ucap Masya Allah, apa dia tujuannya? Apa inti memang menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, atau memandang dia itu hina? Dengan sifat seperti itu lalu kita Masya Allah. Kadang-kadang Astagfirullah. Inti istighfar atas apa? Atas perbuatan salah dia. Belum tentu dia itu salah, boleh jadi dia lapar. Ya, boleh jadi makanan itu dia punya Masya Allah. Baru semalam dapat doktrin dari si ustaz, kau kalau pergi maulid jangan tanggung-tanggung, makan habiskan, bekal makanan, jangan sisa ke sebiji pun. Dapat doktrin semalam baru dapat dari ustaz. Entah nampak kita baru Allah membariklah, nah, dia sudah laju dulu. Kita tidak tahu. Ya,
Hati-hati ikhwan. Ucapan itu mungkin anak pernah ucapan ini ada membuat dosa, buat salah, buat lalai. Astagfirullah. Ya, lima ada orang misalnya melakukan apa yang buruk. Nah, kita perlu tanya, apa sebab aku mengucap zikir tadi? Astagfirullah itu apa? Tanpa terasa kadang-kadang kita ngerasa diri kita lebih bagus dari dia. Apakah memang itu perbuatan itu sesuatu yang perlu diistighfarkan? Boleh jadi? Tidak juga. Istighfarnya kita itu juga mungkin betul. Ya, mungkin suatu bentuknya namanya itu tazkiyatun nafas. Ya, mensucikan diri kita. Kalau dong misalnya ngomong ke sesuatu yang buruk di sebagai macam astagfirullah, mana ya nak ngawi gitu. Astagfirullah, mana ya nak ngawi gitu. Mana ya aku lakukan. Ya, istighfar dia sebelumnya. La ilaha illallah. Jadi zikir yang benar-benar dicintai Allah, zikir yang benar-benar dibarengi dengan hati yang hadir, benar-benar dengan tujuan mentakdiskan Allah, mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, pelapasan yang benar, hati hadir, lisan berucap. Kalaupun astagfirullah dan Allah maafkan kita, tapi Allah ini menunjukkan Allah masih cinta sama kita ikhwan. Bagaimana orang beberapa pemuda datang kepada Imam Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib mengeluhkan curhat mereka bukan urusan dunia loh. Curhat mereka memprihatinkan kepada diri mereka sendiri. Yang mereka ngomong, Muhammad ya Imam Haddad, kami ini makmanullah, bertahun-tahun kami ini melok zikir, melok wirid, lisan kami berucap, tapi hati kami tidak mampu ikut berzikir pada Allah. Kata Imam Haddad, sebelum memberikan petunjuk bagaimana biar hati bisa memberikan kabar gembira dulu kepada mereka. Uskur rabbah, syukurlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah yang masih menjadikan lisan kamu menyebut nama Allah, yang masih mengizinkan lisan kamu menyebut namanya. Bertanda Allah masih ada hubungan dengan kamu masih ada hubungan dengan Allah. Baru beliau jadi tunjuk semangat dulu Imam Haddad, tidak dicampai, tidak dipatahkan. Ya memang Allah suatu kenikmatan. Ya, berapa banyak kita yang untuk mengucap nama Allah pun solid. Bahkan sering kita dapatkan uang yang didudukkan Allah di majlis zikir, dia tak berzikir. Di majlis bahkan ketika doa ngaminkan ucapan amin pun tidak dia mampu mengucapkan itu. Ada orang seperti itu. Ke majlis datang, ya, duduk di majlis maulid, majlis khatib, tapi tidak berzikir, tidak berbacaan. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min, dan ada yang bengong. Macam kemarin kami kebetulan sedih, ya. Cuma kita nak jaga hati. Ketika hadir hall Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab, kebetulan kami datang agak terlambat, duduk dekat pintu. Wong sebelah kami apa kata dari awal main HP, nyengok HP. Mana dibacakan dia sibuk dengan HP, doa maulid dibacakan dia sibuk dengan HP, tahlil dia sibuk dengan HP. Dan orang namanya kata Imam Haddad namanya golbun ghafil, termasuk orang seperti mahrum. Sudah didatangkan Allah masuk ke rumah waliullah, didatangkan di acara hall waliullah, di situ orang dapat cucuran rahmat, dapat pahala segala macam, dia sibuk dengan. Kan banyak juga kita model hadis macam itu. Oh, ada ustaz dari Hadramaut, straight ngesai. Ya, sudah iblis sudah buka pintu itu. Begitu nanti ngesai kepada grup, di grup pula kan kami. Langsung banyak yang respon. Di mana itu? Siapa itu? Memang sibuk ini. Ini Syekh Fulan bin Fulan. Ya, aku lagi di hall Habib Ahmad Al-Kab. Saya lagi di mana itu hall acara 14 dulu. 14 bulan mana? Oh, panjang. Ceramah lewat, zikir lewat, sibuk dengan ngurusi ngagu isto ini. Ya. Ngagu isto ini. Ujung-ujungnya kau hadir tak tadi? Hadir aku. Tapi dia tak sibuk dengan zikrullah, tidak ngaminkan maulid. Begitu dibacakan Syama'il Mustafa SAW. Jadi ikhwan, nasihat buat anak dan antum sekalian. Ya, maulid itu galau-galunya indah, galau-galunya berkah. Apalagi ketika sudah masuk bab Syama'il dalam maulid Habsyi. Ya, kita bicara maulid Habsyi. Itu maulid Habsyi Syama'il itu menceritakan semua tentang akhlak budi pekerti Rasulullah, khalqan wa khuluqan. Akhlak dan wujudnya, jasadnya Rasulullah SAW. Indah luar biasa. Tapi sayang kita ngobrol, kita kelakar. Kadang-kadang subhanallah ada orang tidak dengar ceramah. Cuma apa kata, misalnya pas yang ceramah tadi, ya ada Syekh Hadramaut kan, langsung nanya, siapa Ustaz itu? Siapa itu? Tak tahu juga, anak lupa. Nanya sebelahnya pula. Siapa namanya? Kalau salah Syekh Sami atau dari mana dia tu? Syekh itu ceramah, kita kelakar tentang dia. Dia Hadramaut di mana dia tu? Oh, murid Habib Umar, tak tahu juga murid Habib Salim. Ngobrol kita, dia ceramah, nunjuk petuang, nunjuk ilmu, kita ngobrol dengan halnya gitu. Ya, kadang-kadang kita kenal siapa itu.
Itu ustaz ini baru balik dari hadapan anak ini, nah mereka yang tidak kenal. Ustaz mulai alhamdulillah, nahmadu ceramah udah. Kita ngebahas dia. Dah selesai dia. Anak Abdul Qadir Ahmad Haddad, ada yang tidak kenal. Qadir, oh Qadir ya Allah, Allah yarham. Iya, oh masya-Allah. Abdul Qadir itu ada yang masih ada Abdul Qadir pula dibahas. Abdul Qadir dibahasnya. Oh ini ceramah, kelakar. Nah itu mahrum. Banyak ikhwan yang macam itu. Jadi bahasan. Masih tak dikenal dia. Tak adalah pindah dia. Pindah ke mana dia? Pindah ke daerah Palem sana. Oh, Palem tu wajibnya musolanya. Nah, lah bahasa Palem dulu. Itu golpun ghafil. Dibawa alalai. Ada yang macam itu? Banyak. Kalau ente nonton debat, ente komentari panjang tak dengar apa kata Prabowo, apa kata Ganjar, apa kata Anies, tak jadi masalah. Bahkan boleh jadi selamat dari ghibah, dari namimah, dari segala macam syaitan dengan hal yang buruk-buruk mereka sampai ke tapi ini ceramah, maulid. Kadang-kadang lebih buruk lagi pas wong maco salah langsung dikomentari. Mana maco salah-salah siapa itu? Ayo maco tu siap ke diri benar dikit. Wong maco, dikomentari. Iya banyak ni budak-budak sekarang nak maco dah siap tidak kelakar mereka. Komentari wong. Gara-gara dapatkan satu kesalahan yang dibaca tadi wong maco tadi salahnya macam ini auzubillah golbun ghafil. Bukan golbun gosi. Kalau golbun gosi tak mijak masjid, tak tertempat di zikir, tak tertempat di majlis, tak masuk melanggar, tak masuk majlis taklim, tak ketemu wali, tak kenal ustaz dia. Itu golbun gosi. Tapi ini orang golbun ghafil, dah didekatkan sama ustaz. Apa tu kakek kalau habis majlis paling sibuk berfoto dia. Paling sibuk foto dia. Ceramah ustaz apa dia tak dengar. Habis foto nge-share lagi dia. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk kelompok seperti itu. Lakadzakiran, dan kepadamu aku jadikanlah aku hamba yang berzikir. Zikir dalam arti kata ingat hati. Bahasa juang bahasa jatuh eling. Hatinya hadir kepada Allah, lisannya berucap menyebut nama Allah. Paling afdalnya zikir ketika kita mampu menggabungkan antara zikir lisan dan zikir qalb. Hati kita berucap mengenang Allah, lisan kita memuji Allah. Tingkatan kedua, mampu dengan hati, lisan tidak mampu. Tingkatan ketiga, hati tidak bergerak berzikir tapi lisan yang bergerak. Ini masih bagus, masih cantik, masih buntung. Laka dzakiran, laka rahiban, dan kepadamu ya Allah aku menghambakan. Rahiban itu artinya tekun ibadah. Laka mitwa'an, mana mitwa'an ini makna muti, makna artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaika mukhbitan au muniban, dan kepadamu mukhbitan mukhbitan sama kembali, artinya taubat. Taubat kembali kepada Allah, memperbaiki. Taqabbal taubati, terimalah taubatku ya Allah. Ini jelas doa ini bukan untuk Nabi sebetulnya, untuk kita. Nabi tidak ada dosa, Nabi tidak ada salah. Kalaupun, makna kalau ini belum tentu terjadi. Nabi melakukan kesalahan, Allah sudah memberikan jaminan. Apa? Allah telah mengampunkan dosanya, ma taqaddam wa ma ghafar lahu ma taqaddam wa ta'akhir. Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang sudah lewat apa yang akan datang. Tapi hasya wa kalian itu tidak pernah ada dosa pada Nabi, siapapun Nabi itu. Siapapun Nabi itu, bahkan wali pun mereka dijaga Allah. Kalau Nabi itu namanya maksum, maksum, dilindungi Allah. Kalau wali, orang soleh namanya mahfud, artinya sama, penjagaan. Cuma beda, kalau wali soleh itu boleh jadi dia tergerak hati dan pikiran hendak melakukan suatu perbuatan tapi tidak jadi. Atau kalau dia habis melakukan kesalahan, begitu dia lakukan, dia langsung diberikan Allah ilham untuk taubat. Tapi kalau Nabi tidak pernah tersentuh dengan maksiat, tidak pernah tersentuh dengan kesalahan, tidak pernah sama sekali. Itu bedanya, mahfud artinya terjaga, maksum terlindungi, sama kurang lebih artinya. La ilaha illallah. Taqabbal taubati, terimalah taubatku ya Allah. Waghsil haubati, bersihkanlah aku dari kotoran-kotoran dosa. Wa ajib da'wati, dan gabulkan doa-doaku ya Allah. Terimalah doaku. Wa ajib da'wati. Wa tsabbit hujjati, dan kuatkanlah keyakinanku. Wa tsabbit hujjati, kuatkanlah keyakinanku. Wahdi qalbi, bimbinglah hatiku ya Allah. Wasaddid lisani. Nah ini juga jangan salah
ucap saddid, saddid bukan syaddid. Kalau syadid itu artinya keras, kejam, kasar. Saddid artinya benar. Wasaddid lisani, baguskan ucapanku, maksudnya gitu. Jangan sampai ada ucapan yang salah. Wasaddid lisani, saddid. Nama anak kamu siapa? Sadat. Sadat artinya sadat itu benar, bagus. Bukan syadat. Ya, macam maaf kami punya orang rumah namanya Sidah, bukan Siddah. Bukan Siddah. Beda kalau itu main. Ada sabdu jadi beda makna. Huruf sin jadi shin, beda lagi makna. Ya. Siddah, Siddah artinya keras, syadid. Kalau Sidah dibeda kalimat sadah, artinya tuan. Kalau lanang itu sayyid, kalau betina sayyidah. Dibaca jadi Sidah, sayyid. Syiddah lain mana? Sadid. Wasaddid lisani. Wasaddid lisani artinya baguskan ucapanku, benarkanlah ucapan yang keluar dari lisanku, itu maknanya. Wathabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Dan bersihkanlah ya Allah sakhimata qalbi itu dari segala penyakit-penyakit hati. Higit, dengki, ujub, sombong, riya, suudzon, segala macam. Wasaddid waslul sakhimata qalbi, bersihkanlah dari segala kotoran-kotoran hatiku. Awahan muniban, dan riwayat lain awahan muniban kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wadhal adzan insya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlan bis salati marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رضينا بالله ربا. أشهد أن محمد رسول الله. 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 صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله. الله أكبر.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatul fadilah والشرف درجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ووالدي، ربي اغفر لي ووالدي، ربي اغفر لي ووالدي، ربي اغفر لي ووالدي، ربي اغفر لي ووالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية معافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyaallah ahbab ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama kami ingin menyampaikan mewakili segenap pengurus mushola Riyadul Jannah Kampung Muaro dan segenap masyarakat Kampung Muaro mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih. Jazakumullah khair jazak wa barakallahu fikum wa zadakumullah khair fil mal wal iyad. Kepada setiap ikhwan, seluruh ikhwan yang telah menginfakkan sebagian hartanya kepada kami untuk digunakan sebagai pelunasan hutang yang ada dan juga untuk melanjutkan pembangunan mushola. Doakan mudah-mudahan insyaallah target kita bulan puasa, sebelum puasa ziarah kubro, bangunan itu sudah bisa dipakai untuk tamu-tamu. Karena sebagaimana maklum Muaro ini termasuk tempat base camp tamu-tamu dari daerah-daerah, dari Pulau Bangkol, dari macam-macam tempat. Ratusan mereka ya biasa nginep tinggal di sini. Mungkin mudah-mudahan itu tempat bisa digunakan walaupun belum selesai barangkali. Dan insyaallah mudah-mudahan juga yang mudah-mudahan kami lancar terus rezekinya, utangnya ada sehat. Mudah-mudahan bulan puasa juga sudah bisa digunakan. Ya, insyaallah taala. Jelas insyaallah selesai. Ya, insyaallah sudah selesai. Bahkan diberikan Allah lebih dari apa yang kita rencanakan. Dari segala keberkahan, kemanfaatannya insyaallah. Sekali lagi kami ucapkan mau kasih banyak kepada seluruh ikhwan yang telah membantu mendonasi untuk pembangunan, dan kami masih terus membuka pintu ya untuk antum yang barangkali ingin ikut serta menyalurkan bagian rezeki yang halal yang berkah untuk jariah buat antum, untuk kedua orang tua antum, keluarga antum. Fadhal. Sekali lagi mau kasih banyak alhamdulillah. Kemudian kami mengingatkan juga untuk besok malam jaturi ikhwan kita ada majelis zikir ziarah seberang ulu. Ba'dal asar majelis seperti biasa di Kampung Waspada. Kemudian maghrib kita kumpul di Masjid Al-Haddad pembacaan zikir ziarah. Kemudian setelah salat isya kita lanjut dengan ziarah ke pemakaman aulia di seputar Telaga Swida, lalu kumpul terakhir di Maqam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu fa nabi. Kemudian mengingatkan lagi ikhwan untuk menyambut awal Rajab ya. Jadi tanggal awal Rajab itu kami niat di jadwal yang bulan Jumadil Akhir yang dikeluarkan oleh Depak hari Kamis malam Jumat. Ternyata cetakannya salah. Dari Depaknya ada salah ketik, salah cetak. Jadi insyaallah kemungkinan bulan ini 30 tapi jatuhnya awal Rajab itu malam Sabtu. Jadi kita dapat 2 malam berkah, malam Jumat tapi terpisah. Malam Jumat antum sudah kami sering jelaskan ya tentang 5 malam yang mustajab doa. Malam Jumat dengan sendirinya dan besoknya malam Sabtu. Jadi jadwal yang baru dikeluarkan untuk bulan Rajab itu 1 Rajab, awal Rajab jatuh Jumat malam Sabtu ya. Jadi malam Jumat tetap kita berdoa, berzikir karena malam itu termasuk salah satu dari 5 malam itu yang mustajab doa. Kemudian malam Sabtunya kita persiapkan diri kita untuk mungkin sedikit mengurangi jatah tidur kita untuk memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ada kemampuan perbanyaklah saum puasa sunnah di bulan Rajab. Niat niat puasa Senin Kamis kalau kebetulan Senin Kamis. Kalau kebetulan yaitu hari ada juga kalau Asyurul Hurum karena ini termasuk Rajab adalah Asyurul Hurum. Ada sunnah puasa Gebo, Kamis, Jumat. Gebo, Kamis, Jumat 3 hari setiap Asyurul Hurum, khusus Asyurul Hurum. Itu boleh juga kita melakukan samping Senin Kamis. Lalu juga ada Ayyamul Bayd tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah itu disunnahkan. Kemudian kalau antum pengen lebih lagi silahkan tambahkan puasa sebanyak-banyaknya karena termasuk
bulan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak puasa sunnah. Tidak harus nak baca 1, 2, 3, 4, 5 ya 10 sampai 15, 20 silakan. Kapan kita mampu kita kerjakan puasa sunnah. Kalau kebetulan tu hari di luar hari-hari yang memang disunahkan, kebetulan hari misalnya Selasa, Sabtu, ya niat ke puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Niat ke puasa sunnah wa itu shaum ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Nah, lebih penting lagi kalau antum memang punya hutang puasa, niat qada. Ya digabung dengan sunnah tadi tidak apa-apa. Ingatkan istri kita yang mungkin punya hutang puasa, ya jangan lalai, jangan lengah. Rajab dalam lagi bakal masuk bulan Sya'ban. Terus kita perbanyak istighfar. Jadi mulai malam Sabtu nanti ya silakan nak badan maghrib boleh, badan isya boleh, badan subuh boleh. Nak tiga-tiganya nanti baca juga boleh, atau ngambil isya sama subuh, maghrib sama subuh silakan, atau satu daripada 3 waktu ini banyak-banyakkan baca dengan hitungan minimal 70, nak lebih silakan. Rabbil firli warhamni wa tub a. Ya ingat ya, a bukan a. Wa tub alayya rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kalau memang di musola kita melaksanakan, ya kita melok rombongan, melok gerbong. Kalau tidak dilaksanakan oleh orang kampung kita, komplek kita maco dewek. Kalau antum ada kemampuan ngajak uang, silahkan. Ya, tapi dengan cara yang baik ngajak itu. Bagi orang yang baru mengenal, jelaskan fadilahnya, artinya sampaikan. Samping itu perbanyak lagi amal soleh yang lainnya. Karena bulan Asyurul Hurum, Allah lipat gandakan pahala. Dan yang terpenting sebagai terakhir ungkapan untuk kami dan kamu, untuk ikhwan sekalian, di samping kita dianjurkan memperbanyak istighfar, yuk kita lebih banyak menjaga diri dari maksiat. Itu lebih penting lagi. Ya, segala bentuk kelalaian, kemaksiatan kita tinggalkan, dan kita perbanyak kebaikan. Jaga diri kita di bulan Rajab sampai kita nanti masuk bulan Sya'ban. Rajab disebut Syahrullah dalam sebuah hadis, dalam riwayat. Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa bulannya Allah disebut bulannya Allah? Karena bulan yang kita disuruh banyak kembali kepada Allah dengan taubat, dengan istighfar. Kenapa dianjurkan istighfar bulan Rajab? Karena di bulan Rajab inilah kata ulama tafsir turunnya ayat daripada surah At-Taubah di bulan ini. Istighfar sepanjang hidup disunahkan, sepanjang tahun disunahkan. Namun dalam momen bulan Rajab ditambahkan jumlah daripada, dan terpenting bukan cuma kuantitas tapi kualitas istighfar kita yang perlu kita perhatikan, kehadiran hati, kehusyuan. Dan sekali lagi yang terpenting, lebih penting dari istighfar adalah menjaga diri dari maksiat. Istighfar tetap kita baca walaupun kita yakin tidak melakukan maksiat sama sekali. Bisa. Yuk tidur sepanjangan. Bangun semayang tidur lagi. Tidak maksiat nanti. Tapi tetap dianjurkan istighfar. Tetap dianjurkan beristighfar. Dan termasuk istighfar yang sangat dianjurkan dan menyenangkan hati Rasulullah, istighfar untuk umat Rasulullah. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Baca minimal 28 atau 27 kali. Nak lebih cantik, tidak apa-apa. Istighfar tidak dibatasi, sama seperti salawat. Yang mau baca salawat, istighfar dan Quran, silakan sebanyak-banyak kita mampu membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwan yang bisa kami sampaikan dalam berkah dan manfaat. Jadi kita baca doa bil mu'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum biquwatin ala al-yahud al-dhalin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud annakithina lil-uhud عذابا دائما ألا تواخذ الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا والخير قلوبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبآله المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى والمؤمنين. يا الله بنت الرسول جل يا إلهي
في القبر ثم الحسن سلكت بالظالمين يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. أيها الأخ إلى حضرة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Untuk ikhwan yang mungkin pengen